Hello friends, Namaskar. Today we are going to study the control chart based on the attributes. We know that those characteristics which cannot be measured are called as a attribute. For example, defects such as cracks in a part or bubbles in a glassware cannot be measured. We note whether the defects is present or absent in a unit. So the characteristic which we cannot measure called as attributes, and the control chart which are based on the attribute called as attribute control chart. Here we are going to study the two types of the attribute control chart. One is a C chart called as a control chart of the defects, and NP chart called as a control chart of the number of defectives. हे दोन प्रकारचे कंट्रोल चार्ट्स आपल्याला पाहायचे. सो द कंट्रोल चार्ट्स प्रिपेअर टू कंट्रोल द डिफेक्ट्स अँड डिफेक्टिव्स called as attribute control chart, and in notation form it is denoted as C chart and NP chart. So here first we say about the C chart किंवा number of defects control chart. आता हे कंट्रोल चार्ट कशावर डिपेंड्स आहेत किंवा ते काय मॉनिटर करतात, तर एखादा युनिट किंवा प्रोडक्ट, त्या प्रोडक्ट जर एक्झामिन केला तर त्याच्यामध्ये असणारे डिफेक्ट जर आपल्याला आढळले तर ते डिफेक्ट आपण नोट डाऊन करणार, ती संख्या आपण लिहिणार, मेजर करत नाहीत आपण, ते काउंट करतोय त्या ठिकाणी की एकूण किती डिफेक्ट्स आहेत त्या एका युनिटमध्ये, ते डिफेक्ट्सची संख्या येणार. म्हणजे एखादा एअर असं ग्लासवेअर आहे, त्या ग्लासवेअरमध्ये एअर बबल्स आहेत, तर ते एअर बबल म्हणजे त्याचे डिफेक्ट झाले, ते आपण काउंट केले, ते दोन किंवा 2 नंबर 3 नंबर्स वगैरे असे त्या ठिकाणी संख्या आली, तर ते नंबर ऑफ डिफेक्ट झाले. अँड दिस नंबर ऑफ डिफेक्ट्स आर डिनोटेड बाय द लेटर सी. आता याच्यावरून कंट्रोल चार्ट करताना आपल्याला काय करायचं आहे, तर पहिल्यांदा जे प्रोडक्ट तयार झालेलं आहे डिफेक्ट प्रोडक्ट आहे किंवा त्याच्यामध्ये डिफेक्ट्स आहे, ते डिफेक्ट प्रत्येक युनिटमध्ये प्रत्येक प्रोडक्टमधले नंबर ऑफ डिफेक्ट्स तुम्ही काउंट करा, आणि ते काउंट केल्यानंतर मग त्याच्यावरून आपण त्याचा मीन घेणार आहोत कॉल्ड ॲज अ सी बार. सो सी बार इज इक्वल टू समेशन सी डिवायडेड बाय के. के मीन्स टोटल नंबर ऑफ द सॅम्पल्स. So first find out the C bar, that is the mean of the defects, and then here we compute the control limits of that chart. So in compute control limits, central line is equal to C bar, upper control limit is equal to C bar plus 3 under root C bar, and LCL, that is lower control limit, is equal to C bar minus 3 under root C bar. If in some cases LCL, that is lower control limits, come out negative, then it is taken as a 0. Now see here, this is example. 10 pieces of clothes out of different rolls of equal length contain the following number of defects. Draw a control chart for the number of defects. 10 असे कपड्यांचे पीसेस आहेत आणि त्या 10 प्रत्येक पीसमध्ये किती नंबर ऑफ डिफेक्ट्स आहेत ते काउंट केले तर त्याची संख्या ही अशा पद्धतीने ती 1 3 5 0 6 0 9 4 4 3. and here we show that by using the control limits or the control chart of the defect, that is a C control chart, whether this is a defect acceptable or not acceptable, that is process is under control or not. So this number of defects we denoted by C and compute the C bar, that is the mean of the defects. C bar is equal to summation C divided by N. We get here 3.5, and by using the control limits formula, central line is equal to C bar is equal to 3.5. UCL, that is upper control limit, is equal to C bar plus 3 under root C bar. We get 9.11, and LCL, lower control limit, is equal to C bar minus 3 under root C bar, that is minus 2.11. So here we get the value as minus, so we write the we take here the lower control limit as a 0, and then plot the these sample numbers 1 2 3 4 10 on the x-axis, control limits on the y-axis, and plot these points, that is number of defects. If
all the points, plotted points are appear in within the upper control limit and lower control limit, then we say that statistical process is under control. If any point goes out of these limits, we say that statistically the process is out of control. अशा पद्धतीनं सी कंट्रोल चार्ट आपल्याला काढायचा आहे, त्याला नंबर ऑफ डिफेक्ट्स म्हणतो. आणि या पद्धतीने कंट्रोल लिमिट्स काढा आणि ग्राफ प्लॉट का. पुढचा जे कंट्रोल चार्ट आहे तो म्हणजे कंट्रोल चार्ट फॉर द नंबर ऑफ डिफेक्टिव्ह, दॅट इज NP चार्ट. आता नंबर ऑफ डिफेक्टिव्ह म्हणजे काय, तर त्या ठिकाणी समजा एक वेगवेगळे असे गोडाऊन आहेत आणि त्या गोडाऊनमध्ये असे प्रोडक्ट भरलेले आहेत. प्रत्येक गोडाऊनमध्ये समजा 100 इतके प्रोडक्ट आहेत. मग या प्रत्येक पहिल्या गोडाऊनमध्ये पहिल्या रूममध्ये किती डिफेक्टिव्ज आहेत. समजा TV ठेवलेले आहेत, त्या 100 TVमध्ये किती डिफेक्टिव्ह TV आहेत. दुसऱ्या गोडाऊनमध्ये पुन्हा 100 TV ठेवलेले आहेत, त्याच्यामध्ये किती डिफेक्टिव्ज आहेत. अशा पद्धतीनं प्रत्येक त्या लॉटमध्ये किती नंबर ऑफ डिफेक्टिव्ज आहेत ती संख्या आपण या ठिकाणी घेणार आहोत आणि त्याच्यावरून कंट्रोल चार्ट काढायचा, त्यालाच NP चार्ट असं म्हटलं जातं. लेट K बी द इंडिपेंडंट रँडम सॅम्पल ऑफ ईच साइज n. Let D1, D2, D3, so on Dk be the number of defectives. Then D is equal to number of defectives in the sample, so NP follows the binomial distribution with parameter n, p. K इतके सॅम्पल आपण घेतले आणि त्या प्रत्येक सॅम्पल साईजमध्ये सॅम्पलमध्ये किती डिफेक्टिव्ज आहेत ते आपण नोट डाऊन केले. सपोज वी नोट हियर इन फर्स्ट सॅम्पल देर आर D1 total number of defectives. In second sample there are D2 number of defectives, and in kth sample there are Dk number of defectives. From this compute the value of P bar, that is the mean of P. So P means the total number of defectives divided by total number of the unit inspected. P bar काय कशा पद्धतीने काढायचं, एकूण किती डिफेक्टिव्ज आहेत आणि त्याला डिवाइडेड बाय तुम्ही एकूण किती सॅम्पल्स, किती नंबर्स तुम्ही इन्स्पेक्टेड केलेले आहेत, तपासलेले आहेत ती संख्या. दॅट मीन्स समेशन D डिवाइडेड बाय K into n. देर आर K total number of samples and in each K there are the total size of that sample size is n. That is म्हणजे आपण काय करतो, 10 गोडाऊन आहेत तर 10 गोडाऊनमध्ये एकूण किती TV ठेवलेले आहेत, 100 TV आहेत. तर एकूण TVची संख्या किती झाली, तर 10 गुणिले 100. दॅट मीन्स and it is denoted by capital N. So summation D divided by capital N. Now control limits for NP chart. Central line is equal to NP bar. UCL, that is upper control limit, is equal to NP bar plus 3 in square root NP bar Q bar. Lower control limit is equal to NP bar minus 3 under root NP bar Q bar, where Q is equal to 1 minus P. Again here the same, P bar cannot be negative. If LCL comes out negative, then it is taken to be 0. Now see this is an example. An inspection of 10 samples of size 400 each from 10 lots revealed the following number of defectives per unit: 17, 15, 14, so on 15. Calculate control limits for the number of defective units. 10 सॅम्पल्स घेतलेले आहेत आणि त्याचा साईज किती आहे, 400 इतका आहे. आणि त्या 10 सॅम्पल्समध्ये एकूण नंबर ऑफ डिफेक्टिव्ज किती आहे, तर पहिल्या सॅम्पलमध्ये 17 इतके डिफेक्टिव्ज आहेत. ते 17 किती पैकी आहेत, 400 पैकी 17, कारण प्रत्येक सॅम्पलमध्ये 400 इतके युनिट्स आहेत, प्रोडक्ट्स आहेत. दुसऱ्या सॅम्पलमध्ये एकूण 15 इतके डिफेक्टिव्ज आहेत. तिसऱ्या सॅम्पलमध्ये 14 इतके डिफेक्टिव्ज आहेत. आणि याच पद्धतीनं 10व्या सॅम्पलमध्ये 10th सॅम्पल देर आर 15 नंबर ऑफ डिफेक्टिव्ज. आपल्याला कंट्रोल लिमिट्स माहीत आहेत.
त्याच्यासाठी काय केलं आपण, हिअर के इज इक्वल टू 10 अँड एन इज इक्वल टू 400. एकूण सॅम्पल साईज किती आहे, 10 आहे, आणि प्रत्येक सॅम्पल साईजमध्ये एकूण युनिट्स किती आहेत, 400. सो टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव्ह इज इक्वल टू समेशन डी. Summation D means 17 plus 15 plus 40 and so on, 140. That is total number of defectives. The total number of units inspected, एकूण किती आपण इन्स्पेक्शन केलं, किती सॅम्पल्स, किती युनिट्स इन्स्पेक्शन केलं, तर ती संख्या काय येणार आहे, के इंटू एन. दॅट इज 10 इंटू 400 इज इक्वल टू 4000. And then by using the formula of P bar, summation D divided by K into N, K into N, so is equal to 140 divided by 4000 is equal to 0.035, and Q bar is equal to 1 minus P bar is equal to 1 minus 0.035 is equal to 0.965. So here we compute the terms P bar as well as Q bar, and then by using the control limits we compute central line, upper control limit and lower control limit. So central line is equal to np bar is equal to, we get 14, here n is equal to 400 and p bar is equal to 0.035. Again upper control limit, we get np bar plus 3 square root np bar q bar. Using the above terms here, we get the terms as 25.026, and lower control limit is equal to np bar minus 3 square root np bar q bar. We get it is 2.97. So again same procedure to plot the control chart. Take the sample numbers on x-axis, x-axis sample number घ्या, y axis वर हे लिमिट्स घ्या, सेंट्रल लाईन, अप्पर कंट्रोल लिमिट, लोअर कंट्रोल लिमिट, त्या लाईन्स काढा, हॉरिझॉन्टल लाईन्स काढा, आणि मग हे जे नंबर ऑफ डिफेक्टिव्ज आहेत प्रत्येक सॅम्पलमधले तो पॉईंट मार्क करा. त्या UCL अँड LCLच्या मध्ये जर सर्व पॉईंट्स मिळाले तर प्रोसिजर इज अंडर कंट्रोल. जर त्याच्या बाहेर पॉईंट मिळाला तर प्रोसिजर गोज आउट ऑफ कंट्रोल. तर अशा पद्धतीनं हे NP चार्ट आपल्याला काढता येतं. काही एक्झरसाइज या ठिकाणी आपल्याला दिलेले आहेत, पहा तुम्हा विद्यार्थ्यांना. क्वेश्चन 1, डिस्क्राइब डिफरंट टाइप्स ऑफ कंट्रोल चार्ट, राइट डाउन कंट्रोल लिमिट्स फॉर मीन अँड आर चार्ट, दॅट इज एक्स बार चार्ट आणि आर चार्टचे लिमिट्स लिहा. क्वेश्चन 2, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन ऑफ मीन अँड रेंज चार्ट, डिस्कस द रोल ऑफ कंट्रोल चार्ट इन मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेस. What do you understand by SQC? Write down the control limits for C chart and NP chart. Explain the term chance causes, assignable causes, product control, process control. आणि काही एक्झाम्पलही तुम्हाला त्या ठिकाणी सोडवण्यासाठी दिलेले आहे. ड्रॉ मीन अँड रेंज चार्ट. त्याच्यानंतर रेंज चार्टचं एक एक्झाम्पल आहे. दुसरं नंबर ऑफ डिफेक्ट्स एक एक्झाम्पल दिलेलं आहे. नंबर ऑफ डिफेक्टिव्हचं एक एक्झाम्पल दिलेलं आहे. तरी सर्व एक्झाम्पल आणि एक्झरसाइज जे क्वेश्चन दिलेले आहेत त्याचा तुम्ही अभ्यास करा, ते एक्झाम्पल्स तुम्ही सोडवा. त्याच पद्धतीने तुम्हाला या ठिकाणी MCQजसुद्धा दिलेले आहेत, ते MCQचा सुद्धा तुम्ही या ठिकाणी अभ्यास करा. तर अशा पद्धतीने हे स्टॅटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोलमधला आपण सर्व भाग अभ्यासलेला आहे. याच्यामध्ये SQCच्या डेफिनेशनपासून त्याच्यामधले असणारे व्हेरिएशन्स, त्याच्यानंतर चान्स कॉजेस, असाइनेबल कॉजेस ही टाईपचे व्हेरिएशन, प्रोडक्ट कंट्रोल, प्रोसेस कंट्रोल. Then we see the control limits based on the variable, that is mean chart, R chart, त्याचे control limits, त्याचे कंट्रोल चार्ट आपण कशा पद्धतीनं कन्स्ट्रक्ट करायचं तो अभ्यास पाहिला. त्याच पद्धतीनं ॲट्रिब्यूट कंट्रोल चार्ट अभ्यासले, C चार्ट आणि NP चार्ट, नंबर ऑफ डिफेक्ट कंट्रोल चार्ट आणि नंबर ऑफ डिफेक्टिव्ह कंट्रोल चार्ट. तर अशा पद्धतीनं हा पूर्ण अभ्यासक्रम तुमच्या अभ्यासक्रमामध्ये आहे. तो संपूर्ण आपण या ठिकाणी घेतलेला आहे. सर्व व्हिडिओज तुम्ही पुन्हा या ठिकाणी पहा. ओके, थांबूया या ठिकाणी. थँक्यू.